प्रति राज्य सरकार को जो क्षमता दिया केमी आम प्रयोग कर किंतु देखा गला से आईन खाई ये निशा व्यापक होउची निशा सेवन लोक मान को अभ्यास विषय पड़ जाए आपको दूरीकरण करने जो तदंत दल को गठन करागला एते बड़ भारत वर्ष एते लोक संख्या को संख्या पर्याप्त हो पार तेणु तीनोटी जिनिस को आम आख्या रखा परिवर्तन दरकार जहाँ को आम ग्रहण करवा हे तो समाज में परिवर्तन आसपे आगे मत न्यायपालिकार भूमिका रही मुझे जो एनडीपीएस एक्ट कथा कहते गोटे अपराधिक धारा अच्छी सेक्शन 27 धारा 27 जो माने स्वल्प अल्प परिमाण निशा व्यवसाय कर निशा सेवन कर कोहल दंड व्यवस्था रही दंड व्यवस्था आउ गोटे कथा रही जून 26 हूँ अंतर्जातीय निशा निवारण दिवस जमती कि निशा द्रव्य दुरुपयोग निशा द्रव्य जो चोरा चालान विरोधी ये अंतर्जातीय दिवस भाव आज पालन करमती कि वादा तरफ भी व्यापक सचेतनता कार्यक्रम के माध्यम रे आज आयोजन होती निश्चय वादा जो चेष्टा कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आज निशा समाज पाए घातक साबित निशा सेवन द्वारा आज व्यक्ति भंसा विमुखी हो या आर्थिक एवं सामाजिक विकास क्षेत्र में भी बाधा सृष्टि कर समस्त द्वारा ये निशा निवारण को निशा को केमती रोका जाई पारि चोरा चालान को रोकवा केमती प्रयास करा जाई पारि आर व्यापक सचेतन एवं आवश्यकता रही आज दिवस माध्यम जो अंतर्जातीय दिवस पालन करा माध्यम आज सरकार तरफ आज विभिन्न एनजीओ मान तरफ आज सबु जगार अंतर्जातीय जो निशा विरोधी जो कार्यक्रम ताको पालन करा या माध्यम निश्चय व्यापक सचेतन हम लोक सचेतन हेले जाए गोटे सुस्थ समाज गठन हो पार आपको लक्ष्य रखी आज ये दिवस पालन करा जाउछि आशा करुछि ये आम समस्त दायित्व आम समस्ते से भागीदार होगा आपको केमती रखिपर और सुस्थ समाज गठन कर देखो तो स्कूल मानक पिला आज युवपीढ़ी को जो माने देशर भविष्य से भितर भी केमती परिवर्तन आसो से निशा द्रव्य ठारू केमती दूर रे से भी जो प्रयास होगा कथा से भितर गोटे सचेतनता जागरण सृष्टि करने आवश्यकता अच्छी आपको भी करा कथा एवं जो स्कूल अच्छी से जगार भी मादक द्रव्य जो बिक्री हुए से सब भी केमिति न हो से भी आम समस्ते सचेतन रहिबा एवं से भली किसी होतिले ताको सिथु हटा जाए केमिति हटई हम से भी प्रयास आज हूँ विश्व निशा विरोधी अभियान दिवस ए दिवस रे ओडिशा रे वादा संगठन निशारू किभली भाव में समाज मुक्त पाइब से गोटे अभिनव उपाय से आज कार्यक्रम रे विभाग मंत्री नित्यानंद गण डीजीपी जज एडवोकेट समस्त डाकी आईन दिग कौन अच्छी आलोचना होती भाव में सचेतन कर भुवनेश्वर विभिन्न कॉलेज यूथ मान को डक जो मान भर सचेतनता सृष्टि करा जड़े जड़े यूथ 10-10 जन वॉलंटियर तैयारी करेंगे जो मैंने विरुद्ध में काम करेंगे यूथ मैंने गलापर विभिन्न कॉलेज को जी से कॉलेज रे सचेतनता करेंगे निशा कबलू मुक्त हेले समाज हम सुस्थ सुस्थ समाज गठन पाई निशा मुक्ति ये आंदोलन निश्चित भाव में चलो जार प्रमुख भूमिका युवक मैंने रे प्रत्येक कॉलेज शिक्षानुष्ठान से जगह को जी से लोक मान बुझेबे कि भाव में ड्रग्स मुक्त हेले आम बहुत जीवन में आगू जापर ड्रग्स बर्तमान कबलित कर युवक युवती मान रखी से कबलू मुक्त करने वादार जो अभियान ये अभियान निश्चित भाव में सहभागी हम
ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ରହିଯାଉଛି ସେଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସେ ନିୟମକୁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ନିୟମ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନଥିଲା, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ଏବଂ କେବଳ ନିୟମ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାନ ଦୋକାନୀ କୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ପାନ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହବା କଥା ନୁହଁ ସେଠି ଯାଇକି ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଜଗୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛେ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମିଡିଆ ଲାଇନରେ ଅଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିଷୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ସମାଜ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପୁରା ସମାଜ ଲାଗିଲେ ଦେଶ ନିଶାମୁକ୍ତ। ସାର୍ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ମଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ହିତକାରୀ, କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ହେଲମେଟ ଟା ଆଇନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ହେଲମେଟ ହେଇଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବି ପଳଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ନିୟମ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ସଚେତନତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବତେଇବି ଯେ ସମସ୍ତ ନିଶା ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଆମେ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଇଲିସିଟେଡ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଥ୍ରେଟ୍। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶାଟା ଆମ ଦେଶରେ ବୈଧ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶରେ ଅବୈଧ, ଆମ ଦେଶରେ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମଗଲର ମାନେ ଆଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଠିକା ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକି ସଚେତନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛୁ ୱାର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ। ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ନିଶାଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି ପିଲାଟାର ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ପିଲାଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେମିତି ତାର ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ସମାଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପଇସା ନ ମିଳିଲେ କେମିତି କ୍ରାଇମ କରୁଛି ଏଇ ନିଶା, ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଆଡିକ୍ସନ ହବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଲାଇଫଟା ପୁରା ରୁଇନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଲାଇଫଟା ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରିକ୍ଲେମେସନ ଗୋଟେ ଲାଇଫ କରିବା ପାଇଁ, ରିକ୍ଲେମିଂ ଲାଇଫ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛୁ ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାନି, ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଆଭଏଡ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ସାଇକେଲଟା ଚାଲିଛି, ଏ ସାଇକେଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକ ମାନେ ଏକାଠି ହେବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି? ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଆଉ ବସ୍ତି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ, ଆୱାରନେସ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଉଛୁ। ଆମେ ତ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ଯେ ସମ୍ଭବ ଏ କଥା ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛେ। କାରଣ ଏମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପେଡଲର ମାନେ ଧରା ହେଇଯିବେ, 20 ଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ କାର୍ଡ ଧରା ହଉଛି, ତାପରେ ସେ ଖସି ଯାଉଛି, କୋର୍ଟରେ ଆକ୍ୟୁଟାଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆର ପ୍ରିଭେନ୍ସନଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଚେତନ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଆ ଦେହରେ କେତେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ସଚେତନ ରଖିବା, ଆମ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାକୁନା ଅଛି ବହୁତ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଏନଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ସେମାନେ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲାକୁନା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମେକାନିଜିମ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମେକାନିଜିମ୍ ଟିକେ ଫେଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ କଥା କରିପାରୁନି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁନି। ସରକାର ତ ପଦକ୍ଷେପ, ସରକାର ସବୁ କଥାରେ କଲେ ହବନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ସରକାର। ତେଣୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧ ଦେଇକିରି ଏ କଥାକୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବଦାନ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ ମାନେ ବି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଥିରୁ ରିହେବିଲିଟେସନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମନା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ଲେମିଂ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଆଣି ପୁରେଇଛୁ ଗୋଟେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର ଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ତା ପଛରେ ଲାଗିଲୁ ତାକୁ ରିକ୍ଲେମିଂ କରିଛୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକ୍ଲେମିଂ କରିଛୁ ଲାଇଫରେ ଆଣିଛୁ ଆମେ କରିଛୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ଲେମିଂ କରିଛୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଆମର ଆମେ ସିଧା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିବେ ଆମେ କେମିତି କାଉନସିଲିଂ ହବ କେମିତି ରିକ୍ଲେମିଂ ହବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିବୁ